नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले वीडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट। 3 कोटी गरीबों को मिलिबो पक्का घर। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जातीय पंचायतराज दिवस कार्यक्रम रे जोग देइथिले। एही समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्र मंत्री राजीव रंजन सिंह एवं अन्यान्य नेता तांको सह उपस्थित मध्य थिले। एही समय प्रधानमंत्री ओम शांति कही श्रद्धांजलि जणाई अभिभाषण आरंभ मध्य करिथिले। एहा परे मोदी कहिथिले जे पर्यंत भारतर गाँ मजबूत हेबो नाही से पर्यंत भारत विकास होई पारिबो नाही। पंचायतराज व्यवस्था रे महिला मानकु 50% संरक्षण देबारे बिहार प्रथम राज्य एवं यह ही सामाजिक विकासर प्रकृत उपाय अटे। एथिपाई सरकार मिशन मोड रे काम करुअछि। बिहार रे एसएचजी महिला को 1000 कोटी सहायता दिया जाई अछि। राज्य रे 57 लाख गरीब परिवार को पक्का घर दिया जाउअछि। सेहिपरि आगामी दिन रे देश रे 3 कोटी गरीबों को पक्का घर मिलिबो बोली कहियछन्ति प्रधानमंत्री। सेहिपरि पहलगाम आतंकवादी आक्रमण को नहीं मोदी कहियछन्ति मृतक परिवार सह पूरा देशवासी छिड़ा होई अछंती। 140 कोटी भारतीयंकर आशा पूर्ण हेबो। आतंकवाद विरोध रे लड़ाई जारी रहिबो। कल्पना ठारू बड़ दंड मिलिबो बोली मोदी खोलाखोली चेतावनी देई अछंती। परवर्ती खबरटी हला हिताधिकारींकर खाता को गला 6ठ पर्याय सुभद्रा टंका। तेबे पुरी डाल बणिया ठारे जातीय पंचायतराज दिवस 2025 राज्य स्तरीय समारोह रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुवार 6 लाख राशन कार्ड बांटिबा सहित 6ठ पर्यायर सुभद्रा योजनार 2 लाख रु अधिक नूतन हिताधिकारी को 200 कोटी सीधासलख आर्थिक सहायता प्रदान करी अछंती। तेबे एही सभारे जोगदे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एही अवसर से कहियछंती जे महिला सशक्त हेले व्यवस्था सुदृढ़ हेले देशर विकास हेबो। एही 6ठ पर्यायर जो माने मार्च 31 सुधा आवेदन करी अछंती एवं योग्य विवेचित होई अछंती से माने एही आर्थिक सहायता पाइबे। तेबे प्रत्येक हिताधिकारी को एक सुभद्रा कार्ड मध्य प्रदान करा जाउअछि जहाँ सेमानकर आर्थिक कारोबार को सहज करिबो। सूचना योग्य जे सुभद्रा योजना रे 1,65,877 जन महिला प्रथम किस्ती टंका पाई अछंती। सेहिपरि 98,82,092 जन महिला द्वितीय किस्ती टंका पाई अछंती। परवर्ती खबरटी हला आज विश्वविद्यालय महाविद्यालय रे हेला खरा छुट्टी। तेबे राज्य रे असह्य गरम और गुळुगुळी जारी रही अछि। एथिरु छात्र छात्री को सुरक्षा देबाकू राज्य सरकार पक्षरु बुधवार ठारू उच्च शिक्षा विभाग अधीन समस्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को छुट्टी घोषणा करा जाई अछि। विभागर उपनिर्देशक रजत कुमार मानसिंह एनी समस्त रजिस्ट्रार्ड पीजी काउंसिल चेयरमैन प्रिंसिपल मानकू पत्र लिखि अवगत कराई अछंती। तेबे उक्त चिठी रे से उल्लेख करियछंती जे सरकारक निर्देश अनुसार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय गुड़िक छात्र छात्री लगी अन्य देश पर्यंत बंद रहिबो। हेले शिक्षक और अणशिक्षक माने नियमित भावे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को आसिबे। समस्त शिक्षक और अणशिक्षक कर्मचारी साधारण शिक्षा कैलेंडर अनुଯାयी नियमित भाव कार्यालय रे जोग देबे। चलित वर्षर समस्त परीक्षा कैलेंडर अनुसार अनुष्ठित हेबो। यदि कोनोसी छात्र एही समय मध्य हॉस्टल रे रहिबाकू चाहंती तेबे सेमानक पय हॉस्टल खोला रहिबो बोली निर्देश दिया जाई अछि। सूचना योग्य जे स्कूल कॉलेज को छुट्टी घोषणा करा जाइतिबारु बुधवार ठारू अंगनवाड़ी शिशु बाटिका ठारू आरंभ करी द्वादश श्रेणी पर्यंत पाठपढ़ा बंद रही अछि। परवर्ती खबरटी हला आश्वस्ति आनिदेव काल बैशाखी आहुरी 2 दिन चलिबो। रविवार फेरिबो काल बैशाखी। तेबे गुरुवार ओडिशार किछि अंचल पई ग्रीष्म लहरी चेतावनी जारी करा जाइथिला। राज्यर अनेक स्थान रे पारद 40 डिग्री सेल्सियस अतिक्रम करी अछि। एनी भारतीय पाणीपाग विभाग अलर्ट जारी करी अछि। आईएमडी पूर्व अनुमान करी अछि जे 23 एप्रिल रु 26 एप्रिल 2025 पर्यंत ओडिशार जिला गुड़िकर तीव्र ग्रीष्म लहरी गुळुगुळी एवं राति समय मध्य प्रबल गरम अनुभव हेबार संभावना रही अछि। झारसुगुड़ा रे पारद 45 डिग्री सेल्सियस अतिक्रम मध्य करिथिला।
ଯେତେବେଳେ 7ଟିରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ଦେଓଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଅଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ବଳବତ୍ତର ହେବ ବୋଲି IMD ସୂଚନା ଦେଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ପୁନର୍ଗଠନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଅଙ୍କୁଶ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପୁନର୍ଗଠନ ନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଅଛି। ଚଳିତ ମାସ 17ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆବେଦନର ବିଚାର କରି ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ପୁନର୍ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଫେଡେରେସନ ଏହି ପୁନର୍ଗଠନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସୋସାଇଟିଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି, ଏହାର ପୁନର୍ଗଠନ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିବାଦରେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କର ଭିଜା ବାତିଲ କଲା ଭାରତ। 72 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ 72 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼। 3 ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ପାକିସ୍ତାନ ପଳାଅ। ହାତରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଅଛ ଡେଡଲାଇନ୍ ସାରିବା ଆଗରୁ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଦେଶକୁ ପଳାଅ। ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 72 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ଦେଇଅଛି ଭାରତ। ପହଲଗାମ ହମଲା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସରକାର ଆସିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କର ଭିଜା ବାତିଲ କରିଅଛି ଭାରତ ସରକାର। ତେବେ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଭିଜା ପାଇଅଛନ୍ତି ତାର ସମୟସୀମା ଏପ୍ରିଲ 27 ଯାଏଁ ରହିଅଛି, ମାନେ 27 ତାରିଖ ପରେ ଭିଜା ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଭିଜା ମିଳିଅଛି ତାହା 29 ତାରିଖ ପରେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭାରତରେ ରହିଅଛନ୍ତି 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଭିଜା ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରି ଯିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛୁଇଁଲା ସୁନାର ଦର। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରୁଅଛି ସୁନା ଦର। ଗତକାଲି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 69,800 ଟଙ୍କା ଟପିଅଛି। 3% GST ଲାଗିବା ପରେ ଦର 1,13,50 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଅଛି। ଚୀନ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକ ସୁନା ଓ ରୂପାରେ ନିବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଫଳରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦର ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟପିଅଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,350 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 92,900 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଅଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,350 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 92,900 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବେସିକ ଦରମା ଓ ପେନସନରୁ ହୋଇପାରେ ବୃଦ୍ଧି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କର ବେସିକ ଦରମା ଓ ପେନସନର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହି ଆୟୋଗର ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ 2025ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା 2026 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 65 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ଆଣିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଏବେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଇ ପାରିବେ। RBI ଦେଲା ଅନୁମତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBI ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦେଶରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ନାବାଳକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଅଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଞ୍ଚୟର ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପାଲଟିଅଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ସେଭିଂସ ଏବଂ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ଖାତା ଖୋଲି ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ତେବେ 2025 ଏପ୍ରିଲ 21ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍କୁଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆରବିଆଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନାବାଳକଙ୍କର ଜମାଖାତା ଖୋଲିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ତେବେ ସରିଲା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଆଉ ଏହି ବୈଠକରେ 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସେହି ବୈଠକ ସରିଅଛି ଆଉ 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ବାଜି ସାରିଅଛି। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ବସିଅଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ସହ ଯେଉଁ 2036 ଭିଜନର କଥା କୁହାଯାଉଅଛି, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହାଯାଉଅଛି, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।